Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Text 23, Translation and Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojidah Janayadi Asu Vairakyam Jnanam Yat Brahmadarshanam Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojidah Janayadi Asu Vairagyam Jnanam Yat Brahmadarshanam Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojidah Janayadi Asu Vairagyam Jnanam Yat Brahmadarshanam Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojidah Janayadi Asu Vairagyam Jnanam Yad Brahmadarshanam Vasudeve Bhagavati Janayadi Asu Vairagyam Jnanam Yad Brahmadarshanam Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojidah Janayadi Asu Vairagyam Jnanam Yat Brahmadarshanam. Translation: Engagement in Krishna consciousness and application of devotional service unto Krishna make it possible to advance in knowledge and detachment as well as in self-realization. Purport: It is said by less intelligent men that Bhakti Yoga or devotional service is meant for persons who are not advanced in transcendental knowledge and renunciation. But the fact is that if one engages in the devotional service of the Lord in full Krishna consciousness, he does not have to attempt separately to practice detachment or to wait for an awakening of transcendental knowledge. It is said that one who engages unflinchingly in the devotional service of the Lord actually has all the good qualities of the demigods developed in him automatically. One cannot discover how such good qualities develop in the body of a devotee, but actually it happens. There is one instance where a hunter was taking pleasure in killing animals
But after becoming a devotee, he was not prepared to kill even an ant. Such is the quality of a devotee. Those who are very eager to advance in transcendental knowledge can engage themselves in pure devotional service without wasting time in mental speculation. For arriving at the positive conclusions of knowledge in the absolute truth. The word Brahmadarshanam is significant in this verse. Brahmadarshanam means to realize or to understand the transcendence. One who engages in the service of Vasudeva can actually realize what Brahman is. If Brahman is impersonal, then there is no question of darshanam, which means seeing face to face. Darshanam refers to seeing the Supreme Personality of Godhead Vasudeva. Unless the seer and the seen are persons, there is no darshanam. Brahmadarshanam means that as soon as one sees the Supreme Personality of Godhead, he can at once realize what impersonal Brahman is. A devotee does not need to make separate investigations to understand the nature of Brahman. Bhagavad Gita also confirms this Brahma Bhujaya Kalpade. A devotee at once becomes a self-realized soul in the absolute truth. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaha Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhudale Srimade Jayapataga Swaminidhi Namini Namacharyapadaya Nitai Kripapradayine Gaura Damadaya Nagaragramadharini Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swaminidhi Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. ஸோ இது எக்ஸாக்டாக முதல் காண்டத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் மாதிரியே இருக்குது. பட் லாஸ்ட் லைன் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசம். ஸோ இங்கே பகவான் கிருஷ்ணா வாசுதேவர் அவருக்கு பிரபுபாதர் எப்படி மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்துருக்காருன்னா, என்கேஜ்மெண்ட் இன் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் unto Krishna make it possible to advance in knowledge and detachment as well as in self-realization. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, பகவான் கிருஷ்ணாவுக்கு நாம் அன்பு தொண்டு செய்யும் பொழுது உடனடியாக ஜனயதி ஆசு வைராக்கியம், ஆசு உடனடியாக அவருக்கு வைராக்கியம் பற்றின்மை வருகின்றது. அண்ட் ஞானம், இந்த இடத்துல ஞானம்ங்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா வெறுமனே இன்ஃபர்மேஷன் அல்ல. இன்ஃபர்மேஷன் நாம் சாஸ்திரத்தை படித்து அந்த செய்தியை விருத்தி செய்து கொள்வது தான் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம், ஆர் ஞானம்னு சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்து அதன் மூலமாக உடனடியாக ஏற்படக்கூடிய மாற்றம், இந்த இடத்துல ஞானம் சொல்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா தெய்வீக ஞானத்தை குறிக்கிறது.
ஏன்னா பகவான்கிட்டருந்து வருவது எப்பொழுதுமே தெய்வீக ஞானம்தான். பகவான்கிட்டருந்து ஒரு பொழுதும் ஜட ரீதியான ஒரு கருணை வர முடியாது. ஏதாமாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமி அகம். பஜாமி அப்படின்னா ரிவார்டு. ஸோ கிருஷ்ணா கொடுக்கக்கூடிய ரிவார்டு ஜட ரீதியானதல்ல. ஷூர், அது நிச்சயம். கிருஷ்ணா கொடுக்கக்கூடிய ரிவார்டு நம்மளுடைய ஸ்வபாவத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது, நம்மளுடைய அனுபவிக்கின்ற ஸ்வபாவத்தில் தளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. அண்ட் ஆல்சோ பகவான் இந்த இடத்துல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ஞானம்ங்கிறது ரெண்டு விதமான ஞானத்தை குறிக்கின்றது. பிரபுபாதர் இங்கு பொருள் அது சொல்றார். என்னது அப்படின்னா, இங்க ஒருத்தர் one who engages in the service of Vasudeva can actually realize what Brahman is. இந்த இடத்துல பிரம்ம தர்ஷனம்ங்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா, பிரம்மன்கிறது பல இடங்களில் பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கின்றன. ஸோ பிரம்மன்கிறது இந்த இடத்துல பகவானை குறிக்கிறது. ஏன்னா தர்ஷனம்ங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால பிரம்மன்கிறது கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. ஸோ இந்த இடத்துல பிரம்மன்கிறது அருவ பிரம்மனை குறிக்கவில்லை. ஏன்னா அருவ பிரம்மனை பார்க்கறது என்ன இருக்கு அதுல? அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்பவர்கள். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன தரிசனம் செய்ய முடியும், என்னத்தை பார்க்க முடியும்? அதனால இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறார். பிரம்மன்கிறது பகவான் குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா, ஒன்று நாம் ஆத்மா, நாம் உடல் அல்ல அப்படிங்கிற ஞானமும், ஒருத்தருக்கு பகவானை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்யும் பொழுது அந்த ஞானமும் அவருக்கு ரியலைஸ் ஆகும், அவர் உணர்வார். ஏன்னா பிரபுபாதர் வித்யதே ஹிருதய கிரந்தி சித்யந்தே சர்வசம்சயாக க்ஷீயந்தே சாஸ்தி கர்மாணி திருஷ்டேவாத்மனீஸ்வரே. அந்த ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதர் பொருள்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணாவுக்கு அன்பு தொண்டு செய்யும் பொழுது அந்த ஹிருதய கிரந்தி, ஹிருதயத்தில் இந்த அனுபவிக்கின்ற ஸ்வபாவம் அல்லது பற்றுங்கிற ஸ்ட்ராங் முடிச்சு அதை கிருஷ்ணாவே அதை கட் பண்ணுறாருன்னு பிரபுபாதர் பொருள்கள் எழுதியிருக்கார். ஸோ ஒரு பக்தருக்கு இந்த பொய் உணர்வை, பொய் அகங்காரத்தை கட் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட்டாக அவர் முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஞான யோகி மாதிரியா ஒரு பக்தர் பகவான் கிருஷ்ணவை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்ய வேண்டும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம், பிரீத்தி, அன்பு தொண்டு. அதை செய்யும் பொழுது ஒரு பக்தருடைய குறிக்கோள் அதுதான். அன்பு தொண்டு செய்வதுதான் பக்தருடைய குறிக்கோள். அது செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆசு உடனடியாக மாற்றம் ஏற்படுறது. கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைகின்றார். ஸோ கிருஷ்ணன் எப்போ திருப்தி அடைகிறார்னா, அன்பு தொண்டு செய்யும் பொழுதுதான். ஸோ அன்பு தொண்டு செய்யும் பொழுதுதான் கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைகின்றார். நாம் மேலோட்டமாக நாம் சேவை செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனம் லைக்கவில்லை என்றால் அது கலப்படம் உள்ள அல்லது மிஸ்ர பக்தின்னு அழைக்கப்படுகின்றது சாஸ்திரத்தில். பிரபுபாதருடைய டெஃபனேஷனை நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ பிரபுபாதர் பஜந்தே அப்படிங்கிறது எப்படி மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்குறாருன்னா, சர்வீஸ் வித்
லவ் அண்ட் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரு பக்தர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டார், ஏன் ஒரு பக்தர் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே ரொம்ப உற்சாகமாக அவர் சேவை செய்கிறார், உற்சாகமாக கிருஷ்ணருடைய புகழை பிரச்சாரம் செய்கிறார், ஆனால் திடீர்னு ஏன் கிருஷ்ண உணர்வை விட்டுட்டு போகிறார் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டார். பல வருடங்கள் இது மாதிரி செய்கிறார் உற்சாகமாக. வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்ல கொஸ்டின் இது. பல வருடங்கள் உற்சாகமாக சேவை செய்கிறார், உற்சாகமாக பிரச்சாரம் செய்கிறார், ஆனால் திடீர்னு ஏன் கிருஷ்ண உணர்வை விட்டுட்டு போகிறார்? நல்ல கேள்வி. இதை என்ன எப்படி சொல்லலாம்னா, நமக்குள்ளே இந்த 100% நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல் நமக்கு இன்னும் உதயமாகவில்லை. சாரி, எனக்கு த்ரோட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆல்வேஸ் ஜட உடல் அப்படிதான். ஸோ நமக்கு நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேலே 100% நமக்கு உதயமாயிருக்கா அப்படின்னா அது கேள்விக்குறிதான். நமக்கு நம்பிக்கை, ஜட ரீதியான நம்பிக்கை ஜாஸ்தி நமக்குள்ள. ஸோ இப்போ பக்தருடைய பக்குவங்கிறது இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் அவர் கிருஷ்ணரை 100% நம்புகின்றாரா? இது ஆல்வேஸ் நம்மளுக்கு புதிராக தான் இருக்கும். நம்ம திரும்ப 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 அந்த கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்போம். பல தடவை பல பக்தர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, நானும் கேட்டிருக்கேன். இந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது ரொம்ப சூக்ஷ்மமானது, அதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பிரபுபாதர் கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபெய்த்னு சொல்றார். நம்பிக்கையை வளர்க்க வேண்டும், அது தானா வளராது. எந்த அளவுக்கு நாம் கிருஷ்ணரை நம்புகின்றோம், நமக்குள்ள இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கை அதை தராசில் எடை போட்டோம்னா, கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை ஒரு தராசில் வச்சுக்கலாம், இன்னொரு தராசில் ஜட உலகம் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, ரெண்டையும் தராசில் எடை போட்டோம்னா கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை மேலே போயிடும். அந்த தராசு ஜட உலகம் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை சுலபமாக நாம் ஜட உலகத்தை நம்புவோம். இதான் கட்டுண்டு ஜீவாத்மா. கிருஷ்ணா அசம்சயம் சொல்றாரு, நசம்சய பல இடங்கள்ல சொல்றார். சந்தேகப்படாத மாசுச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கார் கிருஷ்ணா. என்னை நம்பு, என்னையவே 100% என்னை நம்பு, சந்தேகப்படாத சொல்லிகிட்டே இருக்கார். ஆனால் ஜீவாத்மாவுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு, நாம் சந்தேகப்படுறோம். கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை குறைவாக இருக்கிறதுனால தான் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜட ரீதியான நம்பிக்கை ரொம்ப ஹெவி. அது என்ன பண்ணுறது, அமுக்கிறது. நம்மளுடைய ஆன்மீக நம்பிக்கை அதை அமுத்தி அது மேலே வந்துடும். ஸோ அப்போ பிரபுபாதர் பஜந்தேங்கிறது எப்படி 6வது அத்தியாயம் 47வது ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையில் எப்படி மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்குறாருன்னா, சர்வீஸ் வித் லவ் அண்ட் ஃபெய்த். ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கை வளர 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 அது உச்சக்கட்ட நிலையில் அது பிரேமை. ஆக்சுவலி ஒரு பக்தருக்கு நம்பிக்கை தான் ஆதவ் ஸ்ரத்தாலிருந்து பிரேமா வரைக்கும் ஒரு பக்தருக்கு என்ன மாற்றம் ஏற்படுகின்றதுன்னா, அவருக்கு கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை தான் வளர்ந்துட்டே வருது. அதனால தான் பிரபுபாதர் பகவத்கீதாவில் 9வது அத்தியாயத்தில் பொருளுரையில் சொல்கிறார், நம்பிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு பக்தரை பிரிக்கலாம்னு சொல்கிறார். 3 விதமான பக்தர்கள்னு சொல்கிறார். மூணு விதமான நம்பிக்கை உடையவர்கள்
பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறார். அது யாருன்னா ஆக்சுவலி கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமா. அப்போ 3 பேர் எப்படி பிரிக்கிறார் கிருஷ்ணா? பிரபுபாதர் எப்படி பிரிக்கிறார்? ஆச்சாரியர்கள் எப்படி பிரிக்கிறாங்க? நம்பிக்கையின் அடிப்படையின் பேரில் தான். எந்த அளவுக்கு நம்புகிறோம். நம்பிக்கைங்கிறது வந்து சும்மா நம்ம ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பண்ணுறதுனாலாம் நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்ள முடியாது. நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப சூக்ஷ்மமானது. நாம் திரும்ப 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 கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்யும் பொழுது, கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை கேட்கும் பொழுது, அவருடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நம்ம செக் பண்ணணும் அடிக்கடி நம்முடைய வாழ்க்கையில், எனக்கு எந்த அளவுக்கு நான் நம்புகின்றேன் கிருஷ்ணரை, எந்த அளவுக்கு என்னுடைய ஜட அறிவை நம்புகின்றேன் அப்படிங்கிறது அடிக்கடி நம்ம பார்க்கணும். சும்மா ஆன்மீக முன்னேற்றம்ங்கிறது வந்து சும்மா சாதாரணமாக அது வராது. ஏன்னா கிருஷ்ணா வந்து அஸ்ரத்ததானாக புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தவா அப்ராப்யமாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. அஸ்ரத்ததானா, நம்பிக்கை இல்லைன்னா, கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை, பக்தி தொண்டு அன்பு தொண்டு மேலே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா அப்ராப்யமாம் நிவர்த்தந்தே, கிருஷ்ணர்கிட்ட சென்று அடைய முடியாது. அப்ராப்ய, நாமே வந்து ஜட உலகம் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நம்மளே வந்து சொல்லிடுவோம் கிருஷ்ணாட்டா, இங்கேயே இருந்துக்கிறேன், நான் இங்கேயே சௌரியமாக இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு. இந்த நம்பிக்கை நம்மளை உண்டி தள்ளும் ஆக்சுவலி. அப்போ இந்த மாதாஜி அவங்க ஆக்சுவலி இந்த பக்தர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டார், ஏங்க திடீர்னு இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போகிறார்? நல்ல உற்சாகமாக பிரச்சாரம் செய்கிறார், உற்சாகமாக வந்து அவர் சேவை செஞ்சுருக்கார், ஏன் விட்டுட்டு போகிறார்? நம்பிக்கை தான். கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கை நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, ஜஸ்ட் மேலோட்டமான நம்பிக்கை. மேலோட்டமான நம்பிக்கை தான் நம்மளுக்கு வளர்ந்துருக்கு. அண்ட் அதனால் மாயா என்ன பண்ணும், ஒரு உரிய சூழ்நிலை, கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். நமக்கு கிருஷ்ணர் மேலே அந்த நம்பிக்கை ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா நம்ம கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு போயிடுவோம். அதுதான் நடக்கிறது. நம்ம இந்த உலகத்தில் செயல்கள் செய்வது எல்லாமே நம்பிக்கையின் உந்துதலால் தான். நாம் எத்தனை தடவை இந்த சாஸ்திரங்களை படித்தாலும் கூட நாம் செயல்படுவது பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் ஜட உலகத்தை தான் நம்புவோம், ஜட உலகத்தை தான் நம்புவோம். அதுதான் நம்மளுடைய தாழ்ந்த நிலை. மெனி டைம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை. பிரகலாத் மகாராஜா ஹை கிளாஸ் டிவோட்டி, அவர் 5 வயது குழந்தை, அவருடைய நம்பிக்கையை நம்ம வந்து போற்ற வேண்டும். அது நினச்சி நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. அதை எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் நம்பிக்கையை வச்சுருக்கார் அவர். எனக்கு எப்பொழுது வரும், நம்ம ஆசைப்படணும். ஆசைப்பட்டால் தான் கிருஷ்ணர் கொடுப்பார். எனக்கு கிருஷ்ணர் மேலே எனக்கு ஸ்ட்ராங் நம்பிக்கை, கிருஷ்ணர் மேலே எனக்கு வந்து அன்பு வளர வேண்டும்ங்கிறது நான் ஆசைப்படணும். ஆசைப்படாத வரைக்கும் கிருஷ்ணன் கொடுக்க மாட்டார். வெளிப்புற ரீதியாக நம்ம எப்படி வேணால் என்கேஜ் ஆகலாம். அதுதான் ஹிஸ் ஹோலினஸ் சச்சினேந்திர சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்வார். ஒரு அருமையான ரியலைசேஷன். அவர் வந்து கோ டீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதினார் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி. கோ டீப் அப்படின்னு, ஆழமாக செல் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல். அவர் ஹிஸ் ஹோலினஸ் சச்சினேந்திர சுவாமி மகாராஜ் வந்து அவருக்கு இந்த தோட்டம்னா ரொம்ப பிடிக்குமாமா. தோட்டம், கார்டன். அவர் வந்து ஒரு நேச்சர் லவர். ஸோ அவர் வந்து வெஸ்ட் ஜெர்மனியில் வந்து இஸ்கான் டெம்பிளில் கோவிலை சுற்றி ஒரு பெரிய தோட்டம், கார்டனிங் வந்து அவர் வந்து அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழே ஒரு தோட்டம் அமைந்திருந்தது. ஸோ அந்த டைமில் ஒரு தடவை வந்து ஒரு சைக்ளோன் வந்து சூறாவளி. இந்த சைக்ளோனில் வந்து தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் வந்து பேர்ந்து கீழே விழுந்துருச்சாமா.
அந்த சூறாவளி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவர் ரொம்ப கவலையோடு மகாராஜ் வந்து போய் பார்க்குறாரு தோட்டத்தை எப்படி இருக்குன்னு. தோட்டத்தில் பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் கீழே விழுந்துருந்தான். ஒரே ஒரு மரம் மட்டும்தான் அந்த சூறாவளியை தாக்கு பிடிச்சி நின்று அது நின்றுட்டு இருக்கு. உடனே இவர் வந்து தோட்டக்காரரை கூப்பிட்டு கேட்குறாரம்மா, ஏன்பா இந்த மரம் மட்டுமே இந்த சூறாவளியை தாக்கு பிடிச்சி நிற்கிறத என்ன காரணம்? மற்ற பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் விழுந்துருச்சு, இது மட்டும் ஏன் விழலை? அவர் சொல்கிறார், சுவாமி ரொம்ப எளிமையான விஷயம் இது. இந்த மரம் வந்து ஆழமாக வளர பழகிருக்கு, ரொம்ப ஆழமாக வளர பழகிருக்கு இந்த மரம். அதனால் இந்த சூறாவளியை இதனால் தாக்கு பிடிச்ச முடிஞ்சுது. மற்ற மரங்கள்லாம் வந்து ஆழமாக வளரலை, அது கொஞ்சம் மேலோட்டமாக உள்ள, அதாவது பூமியினுடைய கொஞ்சூண்டு ஆழத்துக்குள்ளே போயிட்டு உடனே பெரிய பெரிய கிளைகள் இலைகள்லாம் வந்துடுச்சு. அதனால் உள்ளே வந்து ரொம்ப ஆழமாக போகாததுனால வெளியில் கிளைகள் பெருசு பெருசாக வந்திருந்தாலும் கூட இந்த சூறாவளி தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் கீழே விழுந்துருச்சு, ஏன்னா உள்ள ஆழமாக வளரலை அப்படின்னா. இந்த தோட்டக்காரன் சொன்ன உடனே சச்சினேந்திரன் சுவாமி மகாராஜுக்கு ஒரு அருமையான ரியலைசேஷன், டீப் ரியலைசேஷன். அவர் என்ன சொன்னார், பக்தருக்கு இதே மாதிரியே ரெண்டு விதமான முன்னேற்றம் எக்ஸாக்டாக மரத்துக்கு வந்து ரெண்டு விதமான முன்னேற்றம் இருக்கிற மாதிரியே, ஒரு முன்னேற்றம் மரத்துக்கு வந்து வெளியில் இலைகள் கிளைகள் அதெல்லாம் பெருசு பெருசாக வர்றது. மரத்துக்கு இன்னொரு முன்னேற்றம், அது எவ்வளவு ஆழமாக பூமிக்குள்ளே வளர்றது போகிறது, அதனுடைய வேர் பூமிக்கு அடியில் எவ்வளவு ஆழமாக போகிறது, அது வந்து மரத்தினுடைய ரெண்டாவது முன்னேற்றம். அதே மாதிரியே பக்தருக்கும் ரெண்டு முன்னேற்றங்கள். ஒன்று வந்து வெளிப்புற ரீதியாக அவர் பல பல சாதனைகள், பொறுப்புகள், ரைட், இதெல்லாம் வந்து செய்கிறது, பல பல சேவைகள் இதெல்லாம் செய்கிறது. பட் உள்ள வந்து பக்தருக்கு இன்னொரு விதமான முன்னேற்றம் வளர்ச்சி இருக்குது. அது என்னென்னா, உள்ளே தன் ஹிருதயத்துக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை நம்புகின்றார், நாமத்தை நம்புகின்றார், எந்த அளவுக்கு அந்த நம்பிக்கையின் உந்துதலால் அவர் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் கூட உறவை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார் உள்ளே, அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். சம்டைம்ஸ் நீங்கள் மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மரம் வந்து வெளியில் நிறைய கிளைகள் இலைகள்லாம் இருக்கும், ஆனால் அதனுடைய ட்ரங்க் பார்த்தீங்கன்னா, அதனுடைய தண்டு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஹாலோவாக இருக்கும், ஓட்டையாக இருக்கும், வெள்ளையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி மரம் ஒரு ஒரு சூறாவளி வந்துச்சுன்னா கீழே விழுந்துடும், ஏன்னா அதனுடைய ட்ரங்க் வந்து வெள்ளையாக இருக்குது, ஓட்டையாக இருக்குது. அந்த மாதிரியே நமக்கு மாயா வந்து சூறாவளி ஏற்படுத்துவாங்க. மாயா வந்து எக்ஸ்பர்ட், அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சூழ்நிலை எப்படி எப்படி ஏற்படுத்தணும், எந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்தினா இந்த பக்தர் கீழே விழுந்துருவார் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், மாயாவுக்கு தெரியும். வெரி எக்ஸ்பர்ட். ஏன்னா மாயாவுக்கு அந்த அதிகாரம் கிருஷ்ணா கொடுத்துருக்கார். யாரை வேணா நீ வந்து உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இந்த முக்குணங்களை பிரயோகம் பண்ணலாம், உனக்கு அந்த அதிகாரம் நான் கொடுத்துட்டேன். அதுதான் ச ஐக்ஷதா. பகவான் மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய பார்வை, தெய்வீக பார்வையை வந்து ஜட இயற்கை மேலே, மாயை மேலே செலுத்துகிறார் இல்லையா, அதுதான் அதிகாரம் வழங்குறார். யாரை வேணாம், ஜட உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி, மாயா வந்து அவங்கள வந்து ஷேக் பண்ணிடுவாங்களாமா. ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு மாயா வந்து ஷேக் பண்ணிடுவாங்களாமா. எப்படி இருக்க பார்க்கலாம், நீ சௌரியமாக இருக்கியா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயா ஷேக் பண்ணுவாங்க. இது ராதேஷாம் பிரபு கூட இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சரில் சொல்கிறார். சம்டைம்ஸ் நாம் வந்து இஸ்கானில் வந்து சேவை செய்வோம், உற்சாகமாக இருப்போம், மாயா வந்து ரீவிசிட் பண்ணுவாங்களாம். மாயா 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரீவிசிட் பண்ணுவாங்களாம். அப்படி சொல்கிறார் ஒரு லெக்சரில். எப்படி இருக்க சௌக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயா வந்து ரீவிசிட் பண்ணுவாங்க. அப்போ நாம் உள்ளே ஆழமாக கிருஷ்ணர் கூட உறவில் ஆழ்ந்திருக்கவில்லை என்றால்
உள்ளே நமக்குள்ளே நம்பிக்கை, ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேலே வளர்த்து கொள்ளவில்லை என்றால், அந்த 10 வருஷம் 15 வருஷம் 20 வருஷம் அந்த வருடத்துக்குள்ள நாம் ஸ்ட்ராங் நம்பிக்கையை கிருஷ்ணர் மேலே வளர்த்து கொள்ளலைன்னா அவங்க ரீவிசிட் பண்ணுவாங்க. எல்லாரையுமே ரீவிசிட் பண்ணுவாங்க. வளர்த்து கொள்ளலைன்னு வச்சுக்கோங்க, நாம் மரத்தினுடைய வளர்ச்சி மாறிய கிளைகள் இலைகள் வெளிப்புற ரீதியாக இருக்கிற மாதிரியே நாமும் வெளிப்புற ரீதியான சாதனைகள் அப்படி அதிலேயே ஆழ்ந்திருந்து உள்ள ஏன்னா பிரபுபாதர் அப்படி சொல்லி தரல. பிரபுபாதர் சர்வீஸ் வித் லவ் அண்ட் ஃபெய்த். இந்த லவ் அண்ட் ஃபெய்த்ங்கிறது உள்புற ரீதியானது. எங்கேயாவது இந்த உலகத்தில் லவ் அண்ட் ஃபெய்த்தை தராசில் இட போட முடியுமா? கிருஷ்ணர் மேலே நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு அன்பு நம்பிக்கை இருக்கின்றதுங்கிற எத்தனை கிலோ இருக்குன்னு மெஷர் பண்ண முடியுமா? ஜட உலகத்தில் எங்கே போனாலும் மெஷர் பண்ண முடியாது. அதை அளவு எடுப்பது கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். அது நமக்கு தெரியும், கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். அதனால் நாம் வேரூன்றி இருப்பதற்கு பழக வேண்டும். அதை சச்சினந்தன சுவாமிங்கிறது ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார். ஒரு மரம் வேரூன்றி இருப்பதற்கு அதிக காலம் எடுத்தாலும் கூட அதுக்கு மேலே வெளிப்புற ரீதியாக இலைகள் கிளைகள் வர்றது கொஞ்சம் லேட்டானாலும் கூட அது எப்படியா இருந்தாலும் வந்துடும். பட் வேரூன்றி இருப்பதற்கு இந்த மரம் அதிக நாட்கள் எடுக்கும் பொழுது கூடிய சீக்கிரத்தில் இலைகள் கிளைகள் வந்துடும். அந்த மாதிரியே நான் இதனால தான் இந்த பக்தர் இந்த கேள்வியை கேட்டார், ஏன் இப்படி விட்டுட்டு போகிறாங்க கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா, இதுதான் நமக்குள்ள கிருஷ்ணர் மேலே ஆழ்ந்த நம்பிக்கை வளர்த்து கொண்டு இருக்கின்றோமா? நம்புகிறோமா கிருஷ்ணரை? நாமத்தை நம்புகிறோமா? உண்மையிலேயே இது கேள்விக்குறி. நமக்கு செக் பண்ணணும் நமக்குள்ள எதை நம்புகிறோம் நாம் இந்த உலகத்தில். பிரகலாத் மகாராஜை எடுத்துக்கோங்க. அவரோட நம்பிக்கை 100% கிருஷ்ணர் மேலே. அவருக்கு 5 வயது குழந்தை. அப்பா பாதுகாக்க வேண்டிய அப்பா 5 வயது குழந்தைக்கு மோசமான பாய்சன் கொடுக்குறார். அந்த குழந்தை பிரகலாதர் அவர் தன்னுடைய ஜட அறிவை பயன்படுத்தி தப்பிக்கணும்லாம் ஆசைப்படலை, பிளான் பண்ணலை. அவர் கிருஷ்ணரையே நம்புகிறார். இதுதான் அதனால தான் பக்த பிரகலாதர் மிக உயர்ந்தவர். அவருடைய பக்தியை நாரத முனிவரே, அவருடைய ஆன்மீக குரு நாரத முனிவரே போற்றுகின்றார். இது வெரி பியூட்டிஃபுல். நாரத முனிவர் ஆன்மீக குரு தன்னுடைய சிஷ்யர் பக்த பிரகலாதர் அவருடைய அற்புதமான பக்தியை நாரத முனிவர் போற்றுகின்றார். இதுதானே வேணும். ஸோ அவர் கிருஷ்ணர் அவர் என்ன விரும்புகிறாரோ அது நடக்கட்டும் சொல்லி அவருக்கு மோசமான இந்த பாய்சன் கொடுக்கும்பொழுது அதை வாங்கி குடிச்சிடுறாரு. எவ்வளவு நம்பிக்கை அவருக்கு. சிம்பிளி ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் இதை தான் கேட்குறாரு நம்மள்கிட்ட. என்னை நம்பு, என்னைய சந்தேகப்படாத, என்னைய நம்பு. கட்டுண்ட நிலையில் இந்த மாயாவுடைய தாக்குதல் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் நம் மேலே இருக்கிறதுனால நமக்கு நம்பிக்கை சுலபமாக மாயா மேலே ஜட உலகம் மேலே இருக்குது சுலபமாக. ஆனால் கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்றதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம். அதான் ஒரு பக்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். எப்படின்னா மலை மேலே மலையில் ட்ரெக்கிங்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இந்த மலை ட்ரெக்கிங் பண்ணுவாங்க, ஏறுவாங்க, மலை ஏறுவாங்க. அந்த மலை ஏறும்பொழுது எவ்வளவு முயற்சி போட்டாலும் இன்ச் பை இன்ச் தான் அவங்க ஏற முடியும். ஏன்னா ரொம்ப அபாயகரமானது. இன்ச் பை இன்ச் தான் அவங்க மேலே ஏறுவாங்க. ஆனால் அதே கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் 3/4 கிலோமீட்டர் சர்ன்னு கீழே விழுந்துருவாங்க. ஒரு செகண்டில் கீழே விழுவாங்க. 3/4 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரியா அவ்வளோ வேகமாக கீழே விழுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஜட உலகமும். ஜட உலகத்தில் நாம் கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கை அன்பு வளர்த்து கொள்வதில் இன்ச்சு பை இன்ச்சு தான் நம்ம ஏற முடியும். ஏன்னா கட்டுண்ட ஜீவாத்மா. எனக்கு நம்பிக்கை ஜட உலகம் மேலே அதிகம் இருக்குது. ஆனால் அப்படி ஏறுறது இன்ச் பை இன்ச்சாக தான் ஏற முடியும். கிருஷ்ணர் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை வந்துடுச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ச் பை இன்ச்சு தான்.
ஆனால் அங்கேருந்து கீழே விழறது, ஜட உலகத்தை நம்புறது வந்து ஈஸியாக விழுந்துடும். சர்ன்னு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கீழே விழுந்துருவாங்க. சம்டைம்ஸ் கிருஷ்ண உணர்வை விட்டுட்டு போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வை விட்டுட்டு வெளியில் போயிடுவாங்க, அடுக்கடுக்காக கீழே விழுவாங்க. பலதரப்பட்ட புலனின்பங்கள் பாவச் செயல்கள்லாம் கீழே விழுவாங்க. அப்படி வேகமாக கீழே விழுந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதான் ஜட உலகத்தினுடைய நாம் ஜட உலகத்துக்கு கூட கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை ஜட உலகம் மேலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதனுடைய உந்துதல்னால நம்ம செயல்கள் செஞ்சுட்டே இருப்போம். எல்லாமே இந்த உலகத்தில் செயல்கள் நடக்கிறது எல்லாமே நம்பிக்கையின் பேரில் தான். அந்த நம்பிக்கை குணங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றது. குணம் நம் மேலே பிரயோகமாகும் பொழுது நமக்கு அந்த மாதிரி நம்பிக்கை உருவாகிறது. நான் மெனி டைம்ஸ் இதை நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். சத்துவகுணம் நம்ம மேலே பிரயோகமாச்சுன்னா நமக்கு தெய்வீக நம்பிக்கை உருவாகும். ரஜோகுணம் நமக்கு மேலே பிரயோகமாச்சுன்னா ஷோர் ஜட ரீதியான நம்பிக்கை தான் உருவாகும். இது எத்தனை தடவை நாம் வாதாடினாலும் கூட, எவ்வளவு வாதம் செஞ்சாலும், ரஜோகுணம் தமோ குணமும் நம்ம மேலே பிரயோகமாகும் பொழுது ஜட ரீதியான நம்பிக்கை தான் உருவாகும். அப்போ இந்த ஜட ரீதியான நம்பிக்கையினால் நமக்கு ஆசைகள், செயல்கள், முயற்சிகள் எல்லாம் அப்படி வருது. ஸோ அதனால் நாம் எந்த குணத்தால் உந்தப்படுகின்றோம் மேக்சிமம் டைம் 24 ஹவர்ஸில் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பார்க்கணும். நாம் வந்து ஷோர் ஜட உலகத்தை ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும் பொழுது, ஜட உலகத்தை நம்பும் பொழுது அது வந்து நம்ம தோற்று போகிறோம். கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் தோற்று போகிறோம். அதை பக்குவங்கிறது அதுதான், ஆன்மீக முன்னேற்றங்கிறது அதுதான். அதனால தான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். பக்தருக்கு பூமிக்கு அடியில் எப்படி வேர் போகிறதோ, மரத்தினுடைய வேர், அந்த மாதிரிய பக்தருக்கு உள்ளே எந்த அளவுக்கு அவர் ஆழ்ந்திருக்கின்றார் கிருஷ்ணர் கூட, அதை வந்து நாம் திரும்ப 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 கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு முயற்சி போடணும். ஸோ இதை செய்யாமல் நாம் இலைகளும் கிளைகளும் மாறிய நிறைய வளர்ந்து வெளியில் வந்துச்சுன்னா அது ஒரு நாள் சூறாவளி மாயா ஏற்படுத்தும். சூறாவளி உரிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்துவாங்க மாயா. அந்த சூழ்நிலையை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அவர் கீழே விழுந்துருவார். அவர் கிருஷ்ண உணர்வு விட்டுட்டு போயிடுவார். அதான் இஸ் கிரேஸ் அனுத்தம பிரபு சொல்லுவார். அவர் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் மினிஸ்டர், பிரபுபாதருடைய நேரடி சீடர். ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய ஒரு செமினார் அட்டன் பண்ணும்பொழுது அவர் என்ன சொன்னார்னா, நமக்கு எந்த மாதிரி பக்தர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னார். எந்த மாதிரி பக்தர் வேணும்னா, சம்டைம்ஸ் சில பக்தர்களுடைய கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும், கிராஃப் மேலே போகும், வேகமாக மேலே போகும், சொர்ன்னு கீழே இறங்கிடும். அந்த மாதிரி பக்தர்கள் நமக்கு வேண்டாம். அவர் என்ன சொன்னார், நம்மளுடைய பக்தருடைய கிராஃப் எப்படி இருக்கணுமாமா, ஸ்டடியாக போயிட்டே இருக்கணுமாமா, அண்ட் கடைசி வரைக்கும் போகணும், மரணம் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்டடியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி பக்தர்கள் தான் நமக்கு வேணும்னு சொன்னார். அது வந்து எப்படி நடக்கும், நாம் உள்ளே ஆழ்ந்திருக்க பழக வேண்டும். ஏன்னா மாயாவை வந்து நம்ம குறைச்சலாம் இட போட முடியாது. அவங்களுக்கு எந்த சூழ்நிலை கொடுத்தா இவன் கீழே விழுவானுங்கிறது மாயாவுக்கு தெரியும், நல்லாவே தெரியும். அவங்க வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பக்தருக்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துவாங்க. அது ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கும். எப்படி தான் அந்த மாயா பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி. ஒன் பர்சனாலிட்டி மாயா, ரைட்? அன்லிமிட்டட் ஜீவாத்மாக்களுக்கு விதவிதமான குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் ஏற்படுத்துகிறாங்க. அது எப்படி, எவ்வளோ பவர் பாருங்க உங்களுக்கு. காரணம் மகாவிஷ்ணுடைய தெய்வீக பார்வை. அதனால் அவங்க வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு கீழ்ப்படிந்த சேவகி மாயா. நாம் கிருஷ்ணாவுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள். அதனால் அவங்க ஈஸியாக நம்மளை வந்து அமுக்கிடுவாங்க.
பெரிய பெரிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நம்ம படிக்கிறோம், சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தில் படிக்கிறோம், பெரிய பெரிய பக்தர்களே வந்து டபாரனை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதனால் நான் இந்த உள்ளே ஆழ்ந்திருக்க பழக வேண்டும். அப்போ இங்கே என்ன தெரிய வருதுன்னா, இங்கே இந்த ஸ்லோகம் பிரகாரம் வாசுதேவ பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜிதக ஜனயத் ஆசு வைராக்கியம் ஞானம். ஆசு உடனடியாக பகவான் கிருஷ்ணாவை நோக்கி பக்தி செய்யும் பொழுது உடனடியாக ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் வைராக்கியம், பற்றின்மை வரணும் ஹிருதயத்தில். பக்தி இப்போ ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, எஸ் நான் பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஏன் இன்னும் பற்றின்மை வரவில்லை அப்படின்னா, அப்போ பக்தி வந்து தாழ்ந்ததா அல்லது இந்த ஸ்லோகம் பொய்யா? நோ, ஸ்லோகம் பொய்யல்ல. பக்தி வந்து சுப்பீரியர், எல்லாவற்றிற்கும் உயர்ந்தது பக்தி. பக்தி இஸ் நான் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாட்டிருந்து வேறுபட்டதல்ல பக்தி. அது வந்து பக்தி யோக பிரயோஜிதக நானும் செய்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. ஏன்னா நானும் செய்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு பற்றின்மை வரணும். இந்த ஸ்லோகம் பிரகாரம் ஸ்லோகத்தை நம்ம கரெக்டாக அப்ளை பண்ணணும். கொஞ்சம் கூட பெசகாமல் ஸ்லோகத்தை என் மேல் அப்ளை பண்ணணும். எஸ், பக்தி யோக பிரயோஜிதக நான் செய்கிறேன், எனக்கு பற்றின்மை வந்துடுச்சா? வரல அப்படின்னா நான் பக்தி யோக பிரயோஜிதகளை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. பக்தி செய்வதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நான் என்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால தான் பக்தி வந்து மிக மிக உயர்ந்தது. அதை அவ்வளோ சீக்கிரம் பெற முடியாது. பிரபுபாதர் எல்லா பொருளுரைகளிலும் பக்தி யோகம், பக்தி தொண்டு அப்படின்னு நிறைய இடத்துல எழுதியிருக்கிறதுனால நான் அதை அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. பக்திங்கிறது வந்து மிக உயர்ந்தது, அதை இன்னும் அடையவில்லை. அடைஞ்சிருச்சுன்னா வைராக்கியம் வரணும். ராக்னு அட்டாச்மெண்ட். வைங்கிற வார்த்தை முன்னாடி போடும் பொழுது இல்லைங்கிறது வருது. ஸோ அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது நமக்கு வந்து. இது அந்த அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய சுபாவம் இல்லையா? நம்மளுடைய சுபாவம். பற்றின்மைங்கிறது நம்மளுடைய சுபாவம். இதை வந்து ஓகே, நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம எத்தனை வந்து இந்த உலகத்தில் சேவை ரீதியாக நம்ம வந்து சாதனை படைத்தாலும் அதை வந்து நம்ம அளவு எடுக்கலாம். கரெக்ட் தானே? அதை அளவு எடுக்கலாம், அதை மெஷர் பண்ணலாம், குவான்டிஃபை பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு சேவை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு. ஆனால் எந்த அளவுக்கு எனக்கு பற்றின்மை வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத அளவெடுக்க முடியுமா? அதனால தான் ஒரு பக்தருக்கு அதில் குறியாக இருக்க வேண்டும், அதில் கருத்தில் கொள்ளணும். பற்றின்மை வரணும் உள்ள. அதுக்கோசரம் நான் வந்து தீவிர பக்தி செய்யணும், தூய பக்தி செய்யணும், அனுபவிக்குங்கிறத விட்டுறணும். இதை நேற்றுக்கு ஒரு இது யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப அருமையான ஒரு ஜெய் ஜெகநாத் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஒரு கிருஷ்ணாவுக்கும் பக்தருக்கும் நடந்த ஒரு டிஸ்கஷன் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அதை ஜஸ்ட் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். கிருஷ்ணா வந்து கேட்குறாராம்மா பக்தர்கிட்ட, பக்தா உன்னுடைய ஹிருதயத்தில் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு உட்கார்றதுக்கு. பக்தர் கேட்குறாராம்மா, ரொம்ப இந்த நம்மளுடைய நிலை எப்படிப்பட்டது தான். கிருஷ்ணா அப்படி சொல்கிறாராம்மா, உன்னோட ஹிருதயத்தில் உட்கார்றதுக்கு எனக்கு இடம் இல்லை, ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது, ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது, இடமே இல்லை, கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு. பக்தர் கேட்குறாராம்மா, கிருஷ்ணா ஏன் கஷ்டம், என்ன கஷ்டம் உனக்கு என்னோட ஹிருதயத்தில் இருக்கிறதுக்கு? கிருஷ்ணா சொல்கிறாராம்மா, என்ன பண்ணுறது, உன்னோட ஹிருதயத்தில் நீ ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகள் வச்சுட்டு இருக்க, உன்னோட ஹிருதயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகளுக்கு இடம் கொடுத்துட்ருக்க, எனக்கு இடமே இல்லை, நான் ஒரு நெருங்கி உட்காந்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம்மா. பக்தர் வந்து அழறாராம்மா. ரொம்ப அருமையான ஒரு டிஸ்கஷன், நல்லா டீப் திங்கிங் யாரோ பண்ணியிருக்காங்க. பக்தர் அழறாராம்மா, கிருஷ்ணா நீங்கள் வந்து என்னுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து வெளியில் போயிருங்க அப்படின்னு என்னால் சொல்லவும் முடியாது,
அதே சமயத்தில் நீங்கள் இங்கே உட்காந்துட்டே இருங்க அப்படின்னு என்னாலும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா என்னுடைய ஹிருதயத்தில் உட்காந்துட்டே இருங்க நான் சொல்கிறது நான் வந்து உரிமையோடு சொல்ல முடியாது. காரணம், உங்களுக்கு நான் இடம் கொடுக்கல. ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகளுக்கு இடம் கொடுத்துட்ருக்கேன், உங்களுக்கு இடமே இல்லை, ஓரமாக நெருங்கி உட்காந்துட்ருக்கீங்க. அதனால் இங்கேயே இருங்கன்னு என்னால் சொல்லவும் முடியாது. நீங்கள் இங்கே இருந்து வெளியில் போயிருங்கன்னு சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா உங்களை இழந்துட்டேன் அப்படின்னா, எனக்கு கிருஷ்ணரை இழந்தாச்சுன்னா அதுக்கு மேலே எதையாவது இழப்பதற்கு இருக்கா ஜட உலகத்தில்? ஒன்றுமே இல்லை. முதல் கோணல் முற்றும் கோணல்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். கிருஷ்ணரை நிராகரிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜட உலகத்தில் என்ன சௌக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும்? இதுதான் உண்மை. நம்ம கண்ணோட்டம் வந்து எப்பொழுதுமே ஜட ரீதியாகவே பார்க்கக்கூடாது. ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதற்கு பழக வேண்டும். கிருஷ்ணரை நிராகரிச்சுட்டு வந்துட்டோம் ஜீவாத்மா ஆகியனா, அப்புறம் ஜட உலகத்தில் எப்படி சௌகரியமான ஒரு சூழ்நிலை, சுமூகமான சந்தோஷமான அல்லது ஒரு சுபமான ஒரு சூழ்நிலை எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் அது முடியாது. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணா சொல்கிறார் அம்மா பக்தர்கிட்ட, பக்தா நீ என்னைய வெளியில் போன்னு சொன்னாலும் கூட நான் போக மாட்டேன், ஏன்னா நீ என்னுடைய சொத்து. எப்படி பகவான் வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு ஜீவாத்மா வந்து சொத்தாமா. ஜீவாத்மா வந்து அவ்வளவு பிரியமுள்ள குழந்தை கிருஷ்ணாவுக்கு. நீ என்னை வெளியில் போன்னு சொன்னாலும் நான் போக மாட்டேன், நான் உட்காந்துட்டே இருப்பேன். அவருடைய கருணை, அவருடைய சகிப்புத்தன்மை எவ்வளவு! நாம் அதை நினைத்து நெகிழ வேண்டும். எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் கிருஷ்ணா! நான் ஹிருதயத்தில் அவருக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன். ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னார், 95-96 ஒரு பக்தர் என்கிட்ட சொன்னார், ரொம்ப ஆழமாக எனக்கு பதிஞ்சு போயிடுச்சு அது. அப்போ வந்து பாப்பநாயக்கன் பாளையம் அங்கே வந்து ஸ்ரீனிவாஸ் பெருமாள் கோவில் இருக்குது. அந்த ஸ்ரீனிவாஸ் பெருமாள் கோவிலில் வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஸோ பாப்பநாயக்கம்பாளையம் கோவிலில் வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் வந்து புக் டேபிள் போடுவோம். புக் டேபிள் இப்போ நான் வந்து அப்போ ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே சாயங்காலம் வந்து அங்கே புக் டேபிள் போட போயிடுவேன் ஸ்ரீனிவாஸ் பெருமாள் கோவிலில். அப்போ தன்னந்தனியாக நான் அங்கே புக்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அங்கே நின்றுட்டு வரக்கூடியவங்களுக்கு புக்ஸை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன். அப்போ அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீனிவாஸ் பெருமாள் டெம்பிளில் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர், ரொம்ப ஒரு லாங் டைம் டிவோட்டி, நீண்ட காலமாக அவர் சேவை செஞ்சுட்டுருக்கார். அவர் வந்து என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார். அப்போ எனக்கு வந்து 23-24 வயசு. அவர் ஒரு அருமையான பாயிண்ட் சொன்னார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட், யாரையும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலை, நாம் கிருஷ்ணர்கிட்ட சென்று அடையணும்னா இதை வளர்த்து கொண்டு தான் தீரணும். அது கசப்பாக இருக்கலாம், வளர்த்து கொண்டு தான் தீரணும். யாரையும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை, கொள்கையை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அவர் சொன்னார், நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், பிரபு உங்களுக்கு மேரேஜெல்லாம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டேன். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அந்த மாதிரி. அவர் வந்து ஒரு பதில் கொடுத்தாரு பாருங்க, அது எனக்கு அப்படியே ஊடுருவி உள்ளே போயிடுச்சு. அவர் என்ன சொன்னார்னா, பகவானுக்கு நம்ம ஹிருதயத்தில் இடம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படிங்க நம்ம ஹிருதயத்தில் வேற ஒருத்தருக்கு இடம் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொன்னார். கிருஷ்ணருக்கு நம்ம ஹிருதயத்தில் இடம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படிங்க வேற ஒருத்தருக்கு என் ஹிருதயத்தை இடம் கொடுக்க முடியும்? அது என்னால் முடியாதுங்க அப்படி சொன்னார். அது அப்படியே ஆழமாக போயிடுச்சு எனக்கு. எஸ், நாம் எல்லோரும் ஹிருதயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகளுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கோம். அது ஹிருதயம் ஃபில்லாக இருக்குது ஆசைகளால். அதான் கிருஷ்ணர் ஓரமாக உட்காந்துட்டுருக்கார், நெருக்கி பிடிச்சி உட்காந்துட்டுருக்கார் கிருஷ்ணா. அவர் போக மாட்டேங்கிறார் பாவம். கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து அவ்வளவு கரிசனம் ஜீவாத்மாக்கள் மேலே. இவருக்கு ஆசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார், இவ்வளோ ஆசைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார். பட் இருந்தாலும் என்னையும் விரும்ப மாட்டேங்கிறார், என்னை கூப்பிட மாட்டேங்கிறார்.
என் மேலே ஆசைப்பட மாட்டேங்கிறார். பட் இருந்தாலும் நான் இருப்பேன், அவரோட ஹிருதயத்தில் உட்காந்துட்டே இருப்பேன். இது எப்படின்னு, இது எக்ஸாக்டாக அழையா விருந்தாளி மாதிரி தானே. அழையா விருந்தாளின்னு சொல்லுவோம். சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது அப்படின்னா நம்மளை இன்வைட் பண்ணலன்னா நம்ம போக மாட்டோம். என்னை கூப்பிடலை, அதனால் நான் போக மாட்டோம். நம்ம வந்து எவ்வளவு பொய் அகங்காரம் நிரம்பியவர்கள். நம்மளை கூப்பிடலை, நான் போக மாட்டேன். ஆனால் கிருஷ்ணா பாருங்க, சேத்தனானாம், உணர்வு உடைய ஜீவாத்மாக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சீஃப் பகவான் கிருஷ்ணா, ரைட்? சுப்ரீம்லி கான்ஷியஸ், முழுமுதற் கடவுள். அப்படிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணா, நாம் அவரை கூப்பிடலை. என் ஹிருதயத்தில் வந்து உட்காந்துக்கோங்க நம்ம கூப்பிடலை. நம்மளுடைய கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக நாம் ஆசைகளை தான் வந்து அணைத்து கொண்டே இருக்கின்றோம். கிருஷ்ணரை ஒருபொழுது நம்ம அணைத்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணா பாருங்க, அழையா விருந்தாளியாக. இது வந்து அந்த காலத்தில் சினிமா வந்ததில்லை, ஒருதலை காதல் சொல்லுவாங்க. ஒருதலை காதல் அதே தான். நாம் கிருஷ்ணரை நேசிக்க மாட்டேங்கிறோம், ஆனால் அவர் நம்மளை நேசிச்சுட்டே இருக்கார். இது ஒன் சைடட் லவ். அவருக்கு அவ்வளவு பிரியம் ஜீவாத்மாக்கள் மேலே. எவ்வளவு பொறுமை கிருஷ்ணாவுக்கு, எவ்வளவு பொறுமை, எவ்வளவு சகிப்புத்தன்மை, எவ்வளவு கருணை, ரைட்? கிருஷ்ணனுடைய இந்த தெய்வீக குணங்களை நினைத்து நாம் நெகிழ வேண்டும், போற்ற வேண்டும். அதுதான் பக்தி. ஆக்சுவலி அதுதான் பக்தி. அந்த ஃபைன் ஃபீலிங்ஸ், ரைட்? அந்த ரொம்ப 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 சூக்ஷ்மமான அந்த ஃபீலிங்ஸ், அதுதான் ஆக்சுவலி பக்தி. கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை போற்ற வேண்டும். பர்சனலா இதை பண்ணணும் நம்ம. அப்போதான் அந்த ஆழ்ந்த உறவு வளரும் நமக்குள்ள. இதெல்லாம் வழி. நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் கூட இந்த ஆழ்ந்த உறவை வளர்த்து கொள்வதற்கு இதெல்லாம் வழி. ஓ கிருஷ்ணா, எவ்வளவு பொறுமை உங்களுக்கு. நான் உங்களுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன் என் ஹிருதயத்தில். நான் எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட ஹிருதயத்தில். ஆனாலும் நீங்கள் ஓரமாக வந்து உட்காந்துட்டே இருக்கீங்களே, பொறுத்து கொண்டு, என்னுடைய சுபாவத்தை பொறுத்து கொண்டு கூடவே இருந்துட்டு இருக்கீங்களே. உங்களுக்கு தான் எவ்வளவு அன்பு என் மேலே. அப்போ இது ஒருதலை காதல் தான், ஷியோர், ஒருதலை காதல் தான். அப்போ எவ்வளவு பெயின் இருக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கு. ஒரு சிம்பிள், இப்போ வந்து குடும்பத்தில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க. மனைவி வந்து ஹஸ்பண்டை வந்து நேசித்து அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு தேவையானது எல்லாமே அவங்க வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாங்க வீட்டில். கணவர் மேலே இருக்கக்கூடிய பாசத்தினால அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இத்தனையும் பல நாட்கள் அவங்க செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு கணவர் வந்து அந்த மனைவிட்ட வந்து ஒரு அன்பான வார்த்தை கூட பேசலன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? என்னங்க உங்கள் கல் நெஞ்சா உங்களுக்கு, இத்தனை இவ்வளவு வருடங்கள் இத்தனை நாள் இது வந்து நான் உங்களுக்கு பார்த்து பார்த்து பாசத்தோடு எல்லாம் செய்கிறேன், கொஞ்சம் கூட ஒரு அன்பு பரிமாற்றம், ஒரு அன்பான வார்த்தையை காமிக்க மாட்டீங்களே, உங்களுக்கு என்ன ஹிருதயம் கல்லா, கல் நெஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இல்லையா? அப்போ கிருஷ்ணாவுக்கு எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணாவுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஜென்மமா, 2 ஜென்மமா, கோடிக்கணக்கான ஜென்மமா உள்ள வந்து உட்காந்துருக்கார். பரவாயில்ல, நீ என்னை கூப்பிடா விட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து அழையா விருந்தாளியாக நான் வந்து உட்காந்துக்கிறேன். முழுமுதற் கடவுள் வந்து உட்காந்துருக்கிறார், ரைட்? அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு பொறுமை இல்லையா, சகிப்புத்தன்மை. அதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டாமா? ஜென்டில் மேன் அதை புரிஞ்சுப்பான். அவன் தான் ஜென்டில் மேன். ஜென்டில் மேன் அப்படின்னா அவர் கிருஷ்ணர் கூட எஸ் இவ்வளவு ஜென்மங்கள் என் மேலே. ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு எல்லா விதமான வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுக்குறாரு இல்லையா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், நமக்கு உரிய திறமைகள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான திறமையை கொடுத்து கிருஷ்ணா மெயின்டைன் பண்ணுறாராமா. இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்குறார் கிருஷ்ணா. இந்த வசதிகள், இந்த திறமை, இதெல்லாம் ஏன் கிருஷ்ணா கொடுக்குறார் மனுஷர்களுக்கு? காரணம் ஜீவாத்மாக்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய அன்பு, பாசம். அதனால தான் கிருஷ்ணன் இதை செய்கிறார், செஞ்சுட்டே இருக்கார். அப்போ அவருக்கு எவ்வளோ பெயின் இருக்கும். நாம் பதிலுக்கு அவரை நோக்கி திரும்பாமல், ஈவன் நாம் பக்தி தொண்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட
அன்பு தொண்டில் ஆழ்ந்து போகாமல் எகைன் மேலோட்டமாகவே இருந்துட்டு நம்ம திரும்பவும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகளை உள்ளே வச்சுட்டு அதை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அவருக்கு எவ்வளோ ஏமாற்றம் கிருஷ்ணாவுக்கு. ஸோ கிருஷ்ணா சொல்கிறாராம் அந்த பக்தர்கிட்ட, நீ என்னை வெளியில் அனுப்பணும்னு நினச்சாலும் கூட நான் போக மாட்டேன். நீ இந்த ஆசைகள் தூய்மை அடைகிற வரைக்கும் நான் உனக்கு சோதனைகள் கொடுப்பேன். சோதனைகள் கொடுத்து 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 உன்னை தூய்மைப்படுத்தி என்னை நோக்கி திரும்ப வைப்பேன். அப்போ இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நாம் கிருஷ்ணரை நேசிக்கவில்லை என்றால், கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் உள்ளே ஆழ்ந்து இருக்கவில்லை என்றால் கிருஷ்ணா சோதனைகள் கொடுப்பார். இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா நமக்கு ஜட உலகத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்க்குறாரு கிருஷ்ணா. நமக்கு எல்லாருக்கும் எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு? ஜட உலகத்தில் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிருஷ்ணர் மேலே இல்லை. அதனால கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறார், ஓகே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜட உலகத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் கட் பண்ணுறேன். அப்போ தான் நீ என்னை நோக்கி திரும்புவேன். ஏன்னா எல்லாம் பிஸியாக ஓடிண்டே இருக்க. முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பறவை பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. மரத்தில் ஏகப்பட்ட பழங்கள் இல்லையா? ஒரு மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பழங்கள் இருக்கும். அண்ட் பக்கத்தில் நண்பனான பறவை உட்காந்துட்டே இருக்கு. இந்த பறவை மரத்தினுடைய பழத்தை சாப்பிட்றதுலையே பிஸியாக இருந்ததுன்னா, ஒரு பழத்தை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த பழம் அடுத்த பழம் அடுத்த பழம்னு சொல்லிட்டு மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏகப்பட்ட பழங்களையே சாப்பிட்றதுலையே பிஸியாக இருந்தால் அந்த பறவைக்கு நண்பனான பறவையை பார்க்கறதுக்கு நேரம் இருக்காது, டைம் இருக்காது. ஏன்னா ஃபுல்லி ஆக்குபைடு. அதே மாதிரி தான் நாமும் ஜட உலகத்தில் பலவிதமான ஆசைகளை அனுபவிக்கணும்னு அதை பூர்த்தி செய்வதற்கு பின்னாடியே ஓடிண்டே இருக்கும். அதுதான் நம்பிக்கைன்னு சொல்கிறது. ஜட நம்பிக்கை நமக்குள்ளே உருவாகிறதுனால, ரஜஸ்னால ஜட நம்பிக்கை உருவாகிறதுனால அதை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி போயிட்டே இருக்கும். அது பழத்தை சாப்பிட்ற மாதிரி தான். இப்படி பிஸியாக ஓடிண்டே இருக்கும். ஒரு ஜென்மம் 2 ஜென்மம் இல்லை, ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள். அதனால் பக்கத்தில் நண்பனான பறவை கிருஷ்ணா பரமாத்மா உட்கார்ந்துருக்கார். அவருடைய மகிமை நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அவரோட மகிமை நம்மளுக்கு புரியல. மகிமானம் இது வீத சோக. பகவான் கிருஷ்ணா அவருடைய மகிமைகள், தெய்வீக குணங்கள், கவர்ச்சிகரமான தெய்வீக குணங்கள். ரைட். இந்த ஜட உலகத்திலேயே ஒரு நபர் நற்குணங்கள் உடையவராக இருந்தால் அவர் எல்லாரையும் கவர்ந்திருப்பார். கரெக்ட் தானே? நிச்சயம். நற்குணங்கள் உடையவராக இருப்பார்னா எல்லாரும் கவர்ந்திருப்பார். கிருஷ்ணாவோ கவர்ச்சிகரமான தெய்வீக குணங்கள் உடையவர். அதை நாம் புரிந்து கொண்டால் மகிமானம் இது வீத சோக. புரிந்து கொண்டால் இம்மிடியேட்டாக வீத்த சோக நம்மளை எல்லா விதமான ஜட ரீதியான சோகத்திலிருந்து விடுபடலாம். நம்ம அவரை நோக்கி முகத்தை திருப்பணும்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பறவை நண்பனான பறவையை நோக்கி முகத்தை திருப்பணும்னா முதல்ல பழத்தை சாப்பிட்றது நிறுத்தணும். அப்போதான் அது முடியும். பழத்தை சாப்பிட்டுட்டே இருந்ததுன்னா, பிஸியாக ஓடிண்டே இருந்ததுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பறவை அவருக்கு தெரியாது, டைம் இருக்காது. அதே மாதிரி தான் நாமும். அதனால தான் நாம் பக்தி தொண்டு அன்பு தொண்டாக நம்ம செய்யும் பொழுது உடனடியாக ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் பற்றின்மை. பக்தருக்கு கிருஷ்ணா கொடுக்கக்கூடிய ரிவார்டு இது. இந்த பற்றின்மை வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பற்றின்மை வந்தால் மரத்தினுடைய பழத்தை சாப்பிட்றத நிறுத்திடுவோம். அதாவது ஜட உலக புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கணுங்கிறத விட்டுருவோம். பற்றின்மை வந்துச்சுன்னா பக்தருக்கு வந்தால் அதான் பக்தருக்கு கிருஷ்ணா கொடுக்கக்கூடிய ரிவார்டு. ஃபர்ஸ்ட் ரிவார்டு அது இம்மீடியட் ரிவார்டு. தன் ஞானம். அதோடு நான் முடிச்சிடுறேன். ஞானம்ங்கிறது அவர் பகவானுடைய கருணையினால் அவருக்கு தான் ஆத்மாங்கிறது அந்த அறிவும் புலப்படும். ப்ளஸ் பகவானுடைய தெய்வீக அம்சங்களும் அந்த குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு புலப்படும். இந்த ஞானம்ங்கிறது ரெண்டையும் குறிக்கிறது. ஸோ பகவானுடைய தெய்வீக அம்சங்கள் நமக்கு புலப்பட ஆரம்பிக்க என்ன ஆகும்னா அவரை இறுக்கி பிடிச்சிப்போம். வெரி சிம்பிள். இப்போ கிருஷ்ணா இப்போ நம்ம இந்த இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், எவ்வளவு பொறுமை உடையவர், எவ்வளவு சகிப்புத்தன்மை உடையவர் அப்படிங்கிறத நம்ம உணரும் பொழுது கிருஷ்ணர் மேலே ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படும், ஒரு சின்ன கவர்ச்சி. இப்படி தான் ஹிஸ் ஹோலினஸ் பானுசுவாமி மகாராஜ் இப்படி தான் சொல்கிறார்.
ஒவ்வொரு லீலைகளிலும் கிருஷ்ணருடைய ஒவ்வொரு லீலையிலையும் கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்கள் வந்து தொனிக்கும். அந்த தெய்வீக குணங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது கிருஷ்ணர் மேலே ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படுமாம். அந்த கவர்ச்சி தான் ஆக்சுவலி பக்தி. சும்மா அப்படியே மேலோட்டமாக நம்ம லீலைகளை கேட்டு போயிடக்கூடாது. அதில் என்ன தெய்வீக குணங்கள், கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்கள் தொனிக்கிறதுங்கிறது பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தோன்னா அவ்வளோ வண்டர்ஃபுல் ஃபேசினேட்டிங் பர்சன், எவ்வளோ தெய்வீக குணங்கள் வச்சிருக்காரு இவர், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் பர்சன். இவரை விட்டுட்டு நான் வந்து கிமன்ய சாஸ்திர விஸ்வராய் அப்படிங்கிறது இவன் ஆதிசங்கராச்சாரியர் பாடுறார் இல்லையா? ஸோ இவரை விட்டுட்டு வேற எங்க, இவன் புத்தவர் சொல்றார் வா தயாளும் சரணம் பிரஜயமா, இவரை விட ஒரு தயாளு யார் இருக்க முடியும்? ஏன்னா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும், அவரை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம அதனால தான் உள்ள ஆழ்ந்து இருக்க பழகணும், கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை புரிந்து கொள்ள பழகணும். தன் கவர்ச்சி நம்மளுக்கு வரும் அவர் மேலே. அதுதான் இந்த வேர் பூமிக்கு அடியில் போடுறதுக்கு சமானம். தன் எத்தனை சூறாவளி வந்தாலும் அவர் நிற்பார். எஸ், எல்லாமே உடஞ்சி போகட்டும், ஜட ரீதியாக எல்லாமே உடஞ்சி போகட்டும், ஸ்டில் அவர் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிற உறவில் அவர் நிலைத்து நிற்பார். அவர் வெற்றிகரமாக கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு சென்றடைவார். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।